प्रथम वंशावली अध्याय 6। लेवीर पुत्र गेर्शोन, कहात ओ मरारी। कहातर पुत्र अम्राम, जिसहर ओ हिब्रोन ओ उसिएल। अम्रीर संतान हारण ओ मोसा ओ मरियम। पुणी हारण पुत्र नादब ओ अबिहु। इलियासर ओ इथामर। इलियासर पिनहस को जात कला। पिनहस अबिषय को जात कला। पुणी अबिषय बुक्की की जात कला ओ बुक्की उसी की जात कला। आउ उसी सरहिय को जात कला ओ सरहिय मरायत को जात कला। मरायत अमरिय को जात कला। अमरिय अहिटुब को जात कला। आउ अहिटुब सादक को जात कला। सादक अहिमास को जात कला। अहिमास असरिय को जात कला ओ असरिय जोहानन को जात कला। आउ जोहानन असरिय को जात कला। एही असरिय जेरुसालेम रे सलोमन निर्मित मंदिर रे जाजक कर्म कला। असरिय अमरिय को जात कला। अमरिय अहिटुब को जात कला। पुणी अहिटुब सादक को जात कला ओ सादक सलूम को जात कला। सलूम हिल्किय को जात कला ओ हिल्किय असरिय को जात कला। आउ असरिय सराय को जात कला ओ सराय जिहो सादक को जात कला। पुणी सदाप्रभु नबुकदनेस्सर हस्त द्वारा जिहुदा ओ जेरुसालेम को निर्वासन करने समय एही जिहोसादक बंदी होईगला। लेवीर पुत्र गेर्शोम, कहात ओ मरारी। गेर्शोम रो पुत्र मानक नाम लिब्नी ओ सिमी। कहातर पुत्र अम्राम ओ जिसहर ओ हिब्रोन ओ उसिएल। मरारी पुत्र महली ओ मुसी। आउ आपण आपण पितृवंशानुसार ए समस्त लेवीय गोष्ठी। गेर्शोम रो संतान ताहार पुत्र लिब्नी, ताहार पुत्र जहत, ताहार पुत्र सिम, ताहार पुत्र जोयाह, ताहार पुत्र इदो, ताहार पुत्र सेरह, ताहार पुत्र जियत्रय। कहातर संतान ताहार पुत्र अमीनादब, ताहार पुत्र कोरह, ताहार पुत्र असीर, ताहार पुत्र इल्काना, ताहार पुत्र अबियासब, ताहार पुत्र असीर, ताहार पुत्र तहत, ताहार पुत्र उरिएल, ताहार पुत्र उसिय, ताहार पुत्र शौल। इल्कानार संतान अमासय ओ अहिमोत। इल्काना इल्कानार संतान। ताहार पुत्र सोफी, ताहार पुत्र नहात, ताहार पुत्र इलियाब, ताहार पुत्र जिरोहम, ताहार पुत्र इल्काना। सामुएलकर संतान प्रथम जात जोएल ओ द्वितीय अबिय। मरारीर संतान महली, ताहार पुत्र लिब्नी, ताहार पुत्र सिमी, ताहार पुत्र उस, ताहार पुत्र सिमीय, ताहार पुत्र हगिय, ताहार पुत्र असाय। नियम सिंधुक विश्राम स्थान पाइला उतारे दाऊद जेउ मानकु सदाप्रभुଙ୍କ गृहर गान सेवारे नियुक्त करथिले सेमानंकर नाम। पुणी सलोमन जेरुसालेम रे सदाप्रभुଙ୍କ गृह निर्माण न करिया पर्यंत सेमाने समागम तंबू रूप आवास सम्मुखरे गान द्वारा परिचर्या कले ओ सेमाने आपणा आपणा पाळी अनुसारे सो सो पदरे सेवा कले। आउ सेही सेवाकारी लोक माने ओ सेमानंक संतानगण यथा कहातीय संतानगण मध्यरे हेमन गायक, से जोएल पुत्र, से सामुएलकर पुत्र, से इल्कानार पुत्र, से जिरोहम पुत्र, से इलिएल पुत्र, से तोहर पुत्र, से सुफर पुत्र, से इल्कानार पुत्र, से माहतर पुत्र, से अमासयर पुत्र, से इल्कानार पुत्र, से जोएल पुत्र, से असरियर पुत्र, से सफनियर पुत्र, से तहतर पुत्र, से असीरर पुत्र, से अबियासफर पुत्र, कोरहर पुत्र, से जिसहरर पुत्र, से कहातर पुत्र, से लेवीर पुत्र, से इस्राएल पुत्र। हेमन भ्राता आसफ ताहार दक्षिण रे ठिया हला। से आसफ बेरिखियर पुत्र, से सिमीर पुत्र, से मिखाएल पुत्र, से बासेयर पुत्र, से मल्कियर पुत्र, से इत्नीर पुत्र, से सेरहर पुत्र, से अदायर पुत्र, से एथनर पुत्र, से सिमर पुत्र, से सिमीर पुत्र, से जहतर पुत्र, से गेर्शोम पुत्र, से लेवीर पुत्र। बाम भागरे सेमानक भातृगण मरारीर संतान माने ठिया हेले। एथन किसीर पुत्र, से अब्दीर पुत्र, से मलुकर पुत्र, से हसबियर पुत्र, से अमत्सियर पुत्र, से हिल्कियर पुत्र, से अमसीर पुत्र, से बानीर पुत्र, से सेमरर पुत्र, से महलीर पुत्र, से मुसीर पुत्र,
ସେ ମରାରୀର ପୁତ୍ର, ସେ ଲେବିର ପୁତ୍ର, ସେମାନଙ୍କ ଭାତୃଗଣ ଲେବୀୟମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରୂପ ଆବାସର ସମସ୍ତ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ହାରଣ ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ମୋଶାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହୋମାର୍ଥକ ବେଦୀ ଉପରେ ଓ ଧୂପାର୍ଥକ ବେଦୀ ଉପରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ହାରଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ, ହାରଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇଲିଆସର, ତାହାର ପୁତ୍ର ପିନ୍ହସ, ତାହାର ପୁତ୍ର ଅବିସୁୟ, ତାହାର ପୁତ୍ର ବୁକି, ତାହାର ପୁତ୍ର ଉସି, ତାହାର ପୁତ୍ର ସରହିୟ, ତାହାର ପୁତ୍ର ମରାୟତ, ତାହାର ପୁତ୍ର ଅମରିୟ, ତାହାର ପୁତ୍ର ଅହିଟୁବ, ତାହାର ପୁତ୍ର ସାଦକ, ତାହାର ପୁତ୍ର ଅହିମାସ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱ ସୀମାରେ ଛାଉଣିର ସ୍ଥାପନାନୁସାରେ ଏହିସବୁ ସେମାନଙ୍କର ବସତି ସ୍ଥାନ। ଯଥା ହାରଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ କହାତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରଥମ ବାଣ୍ଟ ଥିଲା। ଏହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜିହୁଦା ଦେଶସ୍ଥ ହିବ୍ରୋନ ଓ ତହିଁର ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ତଳିଭୂମି ଦିଆଗଲା। ମାତ୍ର ନଗରର କ୍ଷେତ୍ର ଓ ତହିଁର ଗ୍ରାମ ସବୁ ଜିଫୁନିର ପୁତ୍ର କାଲେବଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ପୁଣି ହାରଣଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ନଗର ସବୁ ହିବ୍ରୋନ, ଲିବ୍ନା ତହିଁର ତଳିଭୂମି ଓ ଜତିର ଓ ଇଷ୍ଟିମୟ ତହିଁର ତଳିଭୂମି, ହିଲେନ ତହିଁର ତଳିଭୂମି, ଦବିର ତହିଁର ତଳିଭୂମି, ଆସନ ତହିଁର ତଳିଭୂମି ଓ ବୈତସେମସ ତହିଁର ତଳିଭୂମି। ପୁଣି ବିନ୍ୟାମିନ ବଂଶଠାରୁ ଗେବା ତହିଁର ତଳିଭୂମି ଓ ଆଲେମତ ତହିଁର ତଳିଭୂମି ଓ ଅନାଥୋତ ତହିଁର ତଳିଭୂମି ଦିଆଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ସମୁଦାୟ ବଂଶର ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 13 ନଗର ଥିଲା। ପୁଣି କହାତର ଅବଶିଷ୍ଟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଗୁଲିବାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବଂଶୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀଠାରୁ ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ ମନଶୀର ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶଠାରୁ 10 ନଗର ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଗେର୍ସୋମର ସନ୍ତାନଗଣକୁ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନୁସାରେ ଇସାଖର ବଂଶଠାରୁ ଓ ଆସେର ବଂଶଠାରୁ ଓ ନପ୍ତାଲି ବଂଶଠାରୁ ଓ ବାସନସ୍ଥ ମନଶୀ ବଂଶଠାରୁ 13 ନଗର ଦିଆଗଲା। ମରାରୀର ସନ୍ତାନଗଣକୁ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନୁସାରେ ଗୁଲିବାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ରୁବେନ ବଂଶଠାରୁ ଓ ଗାଦ ବଂଶଠାରୁ ଓ ସବୁଲୁନ ବଂଶଠାରୁ 12 ନଗର ଦିଆଗଲା। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ତଳିଭୂମି ସହିତ ନଗରମାନ ଦେଲେ। ସେମାନେ ଗୁଳିବାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନାମରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଏହି ନଗର ସବୁ ଜିହୁଦା ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶଠାରୁ ଓ ସିମିଓନ ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶଠାରୁ ଓ ବିନ୍ୟାମିନ ସନ୍ତାନଗଣର ବଂଶଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ପୁଣି କହାତ ସନ୍ତାନଗଣର କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ଇଫ୍ରାଇମ ବଂଶଠାରୁ ସ୍ୱ ସୀମାସ୍ଥ ନଗର ପାଇଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ନଗରମାନ ଦେଲେ। ଇଫ୍ରାଇମର ପର୍ବତମୟ ଦେଶରେ ତଳିଭୂମି ସହିତ ସିକିମ, ତଳିଭୂମି ସହିତ ଗେସର, ତଳିଭୂମି ସହିତ ଜକମିଆମ ଓ ତଳିଭୂମି ସହିତ ବୈଥୋରୋନ, ତଳିଭୂମି ସହିତ ଅୟାଲୋନ ଓ ତଳିଭୂମି ସହିତ ଗାଥ ରିମୋନ। ପୁଣି ମନଶୀର ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶଠାରୁ ତଳିଭୂମି ସହିତ ଆନେର ଓ ତଳିଭୂମି ସହିତ ବିଲିୟମ। ଏହିସବୁ ନଗର କହାତ ସନ୍ତାନଗଣର ଅବଶିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀକି ଦେଲେ। ଗେର୍ସୋମର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମନଶୀର ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶର ଗୋଷ୍ଠୀଠାରୁ ତଳିଭୂମି ସହିତ ବାସନସ୍ଥ ଗୋଲୋନ ଓ ତଳିଭୂମି ସହିତ ଅଷ୍ଟାରୋତ। ଆଉ ଇସାଖର ଠାରୁ ତଳିଭୂମି ସହିତ କାଦେଶ, ତଳିଭୂମି ସହିତ ଦାବରତ ଓ ତଳିଭୂମି ସହିତ ରାମୋତ ଓ ତଳିଭୂମି ସହିତ ଆନେମ। ଆଉ ଆସେର ବଂଶଠାରୁ ତଳିଭୂମି ସହିତ ମଶାଲ ଓ ତଳିଭୂମି ସହିତ ଅବଦୋନ ଓ ତଳିଭୂମି ସହିତ ହୁକ୍କୋକ ଓ ତଳିଭୂମି ସହିତ ରାହୋବ। ଆଉ ନପ୍ତାଲି ବଂଶଠାରୁ ତଳିଭୂମି ସହିତ ଗାଲିଲିସ୍ଥ କେଦସ ଓ ତଳିଭୂମି ସହିତ ହୋମୋନ ଓ ତଳିଭୂମି ସହିତ କିରିଆଥଇମ ଦିଆଗଲା। ମରାରୀ ସନ୍ତାନଗଣର ଅବଶିଷ୍ଟ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ସବୁଲୁନ ବଂଶଠାରୁ ତଳିଭୂମି ସହିତ ରିମୋନ, ତଳିଭୂମି ସହିତ ତାବୋର ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଜର୍ଦ୍ଦନର ସେପାରି ଜିରିହ ନିକଟରେ ଜର୍ଦ୍ଦନର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରୁବେନ ବଂଶଠାରୁ ତଳିଭୂମି ସହିତ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ବେତସର ଓ ତଳିଭୂମି ସହିତ ଜହସ ଓ ତଳିଭୂମି ସହିତ କଦେମତ ଓ ତଳିଭୂମି ସହିତ ମେଫାତ। ଆଉ ଗାଦ ବଂଶଠାରୁ ତଳିଭୂମି ସହିତ ଗିଲିୟତସ୍ଥ ରାମୋତ, ତଳିଭୂମି ସହିତ ମହନଏମ ଓ ତଳିଭୂମି ସହିତ ହିସବୋନ ଓ ତଳିଭୂମି ସହିତ ଜାସେର ଦିଆଗଲା। ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ 7। ଇସାଖରର ପୁତ୍ରଗଣ ତୋଲୟ ଓ ପୁୟ, ଜାସୁବ ଓ ସିମ୍ରୋନ 4 ଜଣ। ଆଉ ତୋଲୟର ପୁତ୍ରଗଣ ଉସି ଓ ରଫାୟ ଓ ଜିରିଏଲ ଓ ଜହମୟ ଓ ଜିପସମ ଓ ସେମୁଏଲ। ଏମାନେ ଆପଣା ପିତା ତୋଲୟ ବଂଶର ପ୍ରଧାନ ଓ ଆପଣାର ସମକାଳୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ ଥିଲେ। ଦାଉଦଙ୍କ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 22,600 ଥିଲା। ଆଉ ଉସିର ପୁତ୍ରଗଣ ଜିସ୍ରାହିୟ ଓ ଜିସ୍ରାହିୟର ପୁତ୍ର ମିଖାଏଲ ଓ ଓବଦିୟ ଓ ଜୋଏଲ ଓ ଜିସିୟ 5 ଜଣ। ଏ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଧାନ ଲୋକ ଥିଲେ।
ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଶୋ ପିତୃବଂଶାନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧାର୍ଥେ 36,000 ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ଆଉ ଇସାଖରର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କ ଭାତୃଗଣ ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ ଥିଲେ। ଏମାନେ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା ବଂଶାବଳୀ କ୍ରମେ ଲିଖିତ 87,000 ଥିଲେ। ଆଉ ବିନ୍ୟାମିନର ପୁତ୍ରଗଣ ବେଲା ଓ ବେଖର ଓ ଜିଦିଏଲ 3 ଜଣ। ଆଉ ବେଲାର ପୁତ୍ରଗଣ ଇସବୋନ ଓ ଉସ ଓ ଉସିଏଲ ଓ ଜିରେମୋତ ଓ ଇରି 5 ଜଣ। ଏମାନେ ପିତୃବଂଶର ପ୍ରଧାନ ଓ ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଉ ଏମାନେ ବଂଶାବଳୀ କ୍ରମେ ଲିଖିତ 22,034 ଜଣ ଥିଲେ। ଆଉ ବେଖର ପୁତ୍ରଗଣ ସମୀର ଓ ଜୟାସ ଓ ଇଲିଏସର ଓ ଇଲିଓ ଐନୟ ଓ ଅମ୍ରି, ଜିରେମୋତ ଓ ଅବିୟ ଓ ଅନାଥୋତ ଓ ଆଲେମତ, ଏ ସମସ୍ତେ ବେଖରର ସନ୍ତାନ। ଏମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାରେ ବଂଶାବଳୀ କ୍ରମେ ଲିଖିତ ଶୋ ପିତୃବଂଶର ପ୍ରଧାନ ଓ ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ 20,200 ଲୋକ ଥିଲେ। ଜିଦିଏଲର ପୁତ୍ରଗଣ ବିଲହନ ଓ ବିଲହନର ପୁତ୍ର ଜିଅସ ଓ ବିନ୍ୟାମିନ ଓ ଏହୁଦ ଓ କାନାନା ଓ ସେଥନ ଓ ତର୍ସିସ ଓ ଅହିସହର। ଜିଦିଏଲର ଏହି ସମସ୍ତ ପୁତ୍ର ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃବଂଶର ପ୍ରଧାନତାନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧାର୍ଥେ ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗମନ ସମର୍ଥ 17,200 ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ସୁପିମ ମଧ୍ୟ ଓ ହୁପିମ ଇରର ସନ୍ତାନଗଣ, ହୁସିମ ଅହେରର ସନ୍ତାନଗଣ, ନପ୍ତାଲିର ପୁତ୍ରଗଣ ଜହସିଏଲ ଓ ଗୁନି ଓ ଜେତ୍ସର ଓ ସଲୁମ, ଏମାନେ ବିଲହାର ବଂଶ। ମନସିର ପୁତ୍ରଗଣ ଅସ୍ରିଏଲ, ଏହାକୁ ତାହାର ଭାର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରସବ କଲା। ତାହାର ଅରାମିଆ ଉପପତ୍ନୀ ଗିଲିୟଦର ପିତା ମାଖିରକୁ ପ୍ରସବ କଲା। ଏହି ମାଖିର ହୁପିମ ଓ ସୁପିମ ସମ୍ବନ୍ଧିଆ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀକି ବିବାହ କଲା। ସେମାନଙ୍କ ଭଗିନୀର ନାମ ମାଖା ଥିଲା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟର ନାମ ସଲଫାଦ ଓ ସଲଫାଦର କନ୍ୟାମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ ମାଖିରର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମାଖା ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରି ତାହାର ନାମ ପେରସ ଦେଲା ଓ ତାହାର ଭ୍ରାତାର ନାମ ସେରହ ଥିଲା। ପୁଣି ତାହାର ପୁତ୍ର ଉଲମ ଓ ରେକମ। ଉଲମର ପୁତ୍ରଗଣ ବଦାନ, ଏମାନେ ମନସିର ପୌତ୍ର ମାଖିରର ପୁତ୍ର ଗିଲିୟଦର ସନ୍ତାନ। ଆଉ ତାହାର ଭଗିନୀ ହମୋଲେକତ ଇସହୋଦ ଓ ଅବିଏସର ଓ ମହଲାକୁ ପ୍ରସବ କଲା। ଆଉ ସମିଦାର ପୁତ୍ର ଅହିଆନ ଓ ସେଖମ ଓ ଲିଖି ଓ ଅନିଆମ ଇଫ୍ରାଇମର ପୁତ୍ର ସୁଥେଲହ, ତାହାର ପୁତ୍ର ବେରଦ, ତାହାର ପୁତ୍ର ତହତ, ତାହାର ପୁତ୍ର ଇଲିଆଦା, ତାହାର ପୁତ୍ର ତହତ, ତାହାର ପୁତ୍ର ସାବଦ, ତାହାର ପୁତ୍ର ସୁଥେଲହ ଓ ଏତ୍ସର ଓ ଇଲିୟଦ, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଶଜାତ ଗାଥୀୟ ଲୋକମାନେ ବଧ କଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପଶୁ ହରଣ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ। ଏହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ପିତା ଇଫ୍ରାଇମ ଅନେକ ଦିନ ଶୋକ କଲା। ତେଣୁ ତାହାର ଭାତୃଗଣ ତାହାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ଅନନ୍ତର ସେ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟାର ସହବାସ କରନ୍ତେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲା। ତେଣୁ ସେ ତାହାର ନାମ ବରିୟ ଅମଙ୍ଗଳ ରଖିଲା, କାରଣ ତାହାର ଗୃହରେ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିଲା। ଆଉ ସିରା ତାହାର କନ୍ୟା ଥିଲା। ସେ ଉଚ୍ଚତର ଓ ନିଚତର ବୈଥରୋଣ ଓ ଉସେନ ସିରା ନିର୍ମାଣ କଲା। ତାହାର ପୁତ୍ର ରେଫହ ଓ ରେସଫ, ତାହାର ପୁତ୍ର ତେଲହ, ତାହାର ପୁତ୍ର ତହନ, ତାହାର ପୁତ୍ର ଲାଦନ, ତାହାର ପୁତ୍ର ଅମିହୁଦ, ତାହାର ପୁତ୍ର ଇଲିସାମା, ତାହାର ପୁତ୍ର ନୁନ, ତାହାର ପୁତ୍ର ଜିହୋସୁୟ। ଏମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ ନିବାସ ସ୍ଥାନ ବୈଥେଲ ଓ ତହିଁର ସମସ୍ତ ଉପନଗର, ଆଉ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ନାରନ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସମସ୍ତ ଉପନଗର ସହିତ ଗେସର, ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଉପନଗର ସହିତ ସିଖିମ, ସମସ୍ତ ଉପନଗର ସହିତ ଅସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଆହୁରି ମନସି ସନ୍ତାନଗଣର ସୀମା ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ବୈତସାନ ଓ ତହିଁର ଉପନଗର ସବୁ, ତାନକ ଓ ତହିଁର ଉପନଗର ସବୁ, ମଗିଦ ଓ ତହିଁର ଉପନଗର ସବୁ ଥିଲା। ଏହି ସକଳ ସ୍ଥାନରେ ଇସ୍ରାଏଲର ପୁତ୍ର ଯୋସେଫର ସନ୍ତାନମାନେ ବାସ କଲେ। ଆସେରର ସନ୍ତାନଗଣ ଜିମ୍ନ ଓ ଜିସ୍ବ ଓ ଜିସ୍ବି ଓ ବରିୟ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଭଗିନୀ ସେରହ। ବରିୟର ପୁତ୍ର ହେବର ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତର ପିତା ମଲକିଏଲ। ପୁଣି ହେବର ଜଫଲେଟ ଓ ସୋମର ଓ ହୋତମ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଭଗିନୀ ସୁୟାକୁ ଜାତ କଲା। ଜଫଲେଟର ପୁତ୍ର ପାସକ ଓ ବିମହଲ ଓ ଅଶ୍ଵତ, ଏମାନେ ଜଫଲେଟର ସନ୍ତାନ। ଆଉ ସେମରର ପୁତ୍ର ଅହି ଓ ରୋହଗ, ଜିହୁବ ଓ ଅରାମ, ତାହାର ଭ୍ରାତା ହେଲମର ପୁତ୍ର ସୋଫହ
ଓ ଜିମ୍ନ ଓ ସେଲସ୍ ଓ ଆମଲ। ସୋଫର ପୁତ୍ର ସୁହ ଓ ହର୍ନେଫର ଓ ସୁୟାଲ ଓ ବେରି ଓ ଜିମ୍ର। ବେତ୍ସର ଓ ହୋଦ ଓ ସମ ଓ ସିଲ୍ସ ଓ ଜିତ୍ରନ୍ ଓ ବେରା। ଜେଥର ପୁତ୍ର ଜିଫୁନି ଓ ପିସ୍ପ ଓ ଅରା। ଆଉ ଉଲର ପୁତ୍ର ଆରହ ଓ ହନିଏଲ ଓ ରିତ୍ସିୟ। ଏ ସମସ୍ତେ ଆଶେରର ସନ୍ତାନ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃବଂଶର ପ୍ରଧାନ, ବଚ୍ଛା ଓ ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ ଓ ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧକାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବଂଶାବଳୀ କ୍ରମେ ଲିଖିତ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 26,000 ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ 8। ବିନ୍ୟାମିନ୍ ଆପଣା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅସବେଲ ଓ ତୃତୀୟ ଅହର୍ହ, ଚତୁର୍ଥ ନୋହା, ପଞ୍ଚମ ଗଫାକୁ ଜାତ କଲା। ଆଉ ବେଲାର ଏହି ପୁତ୍ରମାନେ ଥିଲେ ଅଦର ଓ ଗେଗ ଓ ଅବିହୁଦ ଓ ଅବିଷୟ ଓ ନାମାନ ଓ ଆହହ ଓ ଗେଗ ଓ ସଫୁଫନ ଓ ହୁରମ। ଏହୁଦର ପୁତ୍ରଗଣ ଏହି। ଏମାନେ ଗେବା ନିବାସୀମାନଙ୍କ ପିତୃବଂଶ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ। ଏମାନେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ମାନହତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ନାମାନ, ଅହିହ ଓ ଗେଗକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲା ଓ ସେ ଉସ୍ ଓ ଅହିହୁଦକୁ ଜାତ କଲା। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ କଲା ଉତ୍ତାରେ ସହରଇମ୍ ମୋଆବ ପଦାରେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଜାତ କଲା। ହୁସିମ ଓ ବାରା ତାହାର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଥିଲେ। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟା ହୋଦସର ଗର୍ଭରେ ଜୋବବ ଓ ସିବିୟ ଓ ମେସା ଓ ମଲକମ ଓ ଜିଉସ୍ ଓ ସଖିୟ ଓ ମିର୍ମକୁ ଜାତ କଲା। ଏମାନେ ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ପିତୃବଂଶ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ହୁସିମ ଗର୍ଭରେ ଆବିଟୁବ ଓ ଇଲପାଲକୁ ଜାତ କଲା। ଆଉ ଇଲପାଲର ପୁତ୍ର ଏବର ଓ ମିସିୟମ। ପୁଣି ସମସ୍ତ ଉପନଗର ସମେତ ଓନର ଓ ଲୋଦର, ପତନକାରୀ ସେମଦ ଓ ବରିୟ ଓ ସେମା। ଏମାନେ ଅୟାଲୋନ ନିବାସୀମାନଙ୍କର ପିତୃବଂଶ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ। ଆଉ ଏମାନେ ଗାଥ ନିବାସୀମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି ବରିୟର ପୁତ୍ର ଅହିଓ ଓ ଶାସକ ଓ ଜିରେମୋତ ଓ ସବଦିୟ ଓ ଅରାଦ ଓ ଏଦର ଓ ମିଖାଏଲ ଓ ଜିସ୍ପା ଓ ଜୋହୋ। ଆଉ ଇଲପାଲର ପୁତ୍ର ସବଦିୟ ଓ ମସୁଲମ ଓ ହିସ୍କି ଓ ହେବର ଓ ଜିସ୍ମରୟ ଓ ଜିସ୍ଲିୟ ଓ ଜୋବବ। ଆଉ ସିମିର ପୁତ୍ର ଜାକିମ ଓ ସିଖ୍ରି ଓ ସବ୍ଦି ଓ ଇଲିଅଇନୟ ଓ ସିଲଥୟ ଓ ଇଲିଏଲ ଓ ଅଦାୟା ଓ ବରାୟା ଓ ସିମ୍ରତ। ଆଉ ଶାସକର ପୁତ୍ର ଜିସ୍ପନ ଓ ଏବର ଓ ଇଲିଏଲ ଓ ଅବଦୋନ ଓ ସିଖ୍ରି ଓ ହାନନ ଓ ହନାନିୟ ଓ ଏଲମ ଓ ଅନ୍ତୋଥିୟ ଓ ଜିଫଦିୟ ଓ ପନୁଏଲ। ଆଉ ଜିରୋହମର ସନ୍ତାନ ଶମସରୟ ଓ ସହରିୟ ଓ ଅଥଲିୟ ଓ ଜାରିସିୟ ଓ ଏଲିୟ ଓ ସିଖ୍ରି। ଏମାନେ ପ୍ରଧାନ ଲୋକ ଆପଣା ଆପଣାର ସମୁଦାୟ ବଂଶାବଳୀରେ ପିତୃବଂଶ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ। ଏମାନେ ଜିରୁସାଲେମରେ ବାସ କଲେ। ଆଉ ଗିବିଅନର ପିତା ଜିଏଲ ଗିବିଅନରେ ବାସ କଲା। ତାହାର ଭାର୍ଯ୍ୟାର ନାମ ମାଖା। ତାହାର ପ୍ରଥମ ଜାତ ପୁତ୍ର ଅବଦୋନ। ତହୁଁ ସୁର ଓ କିସ ଓ ବାଲ ଓ ନାଦବ ଓ ଗଦର ଓ ଅହିଓ ଓ ସଖର। ପୁଣି ମିକ୍ଲୋତ ସିମିଙ୍କୁ ଜାତ କଲା। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଭ୍ରାତୃଗଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଜିରୁସାଲେମରେ ଆପଣା ଭ୍ରାତୃଗଣ ସହିତ ବାସ କଲେ। ନେର କିସକୁ ଜାତ କଲା। କିସ ସାଉଲଙ୍କୁ ଜାତ କଲା ଓ ସାଉଲ ଜୋନାଥନ ଓ ମଲକିସୟ ଓ ଅବିନାଦବ ଓ ଇସବାଲକୁ ଜାତ କଲେ। ପୁଣି ମରିବାଲ ଜୋନାଥନର ପୁତ୍ର ଥିଲା ଓ ମରିବାଲ ମିଖାକୁ ଜାତ କଲା। ମିଖାର ପୁତ୍ର ପିଥୋନ ଓ ମେଲକ ଓ ତରେୟ ଓ ଆହସ। ଆଉ ଆହସ ଜିହୋଆଦିକୁ ଜାତ କଲା। ପୁଣି ଜିହୋଆଦା ଆଲମେତ ଓ ଅସ୍ମାବତ ଓ ସିମ୍ରିକି ଜାତ କଲା। ଓ ସିମ୍ରି ମୋତ୍ସାକୁ ଜାତ କଲା। ମୋତ୍ସା ବିନିୟାକୁ ଜାତ କଲା। ତାହାର ପୁତ୍ର ଗଫା। ତାହାର ପୁତ୍ର ଇଲିଆସା। ତାହାର ପୁତ୍ର ଆତ୍ସେଲ। ପୁଣି ଆତ୍ସେଲର 6 ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଏହି: ଅସ୍ରିକାମ, ବୋଖରୁ ଓ ଇସମାଏଲ ଓ ସିଓରିୟ ଓ ଓବଦିୟ ଓ ହାନନ। ଏ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ସେଲର ପୁତ୍ର। ଆଉ ତାହାର ଭ୍ରାତା ଏସକର ପୁତ୍ରଗଣ। ତାହାର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଉଲମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିଉସ
ଓ ତୃତୀୟ ଏଲିଫେଲଟ୍। ଉଲ୍ଲମର ପୁତ୍ରମାନେ ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ପୁତ୍ର ଓ ପୌତ୍ର 150 ଜଣ ଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତେ ବିନ୍ୟାମିନର ସନ୍ତାନ। ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ 9। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶାବଳୀ କ୍ରମେ ଲିଖିତ ହେଲେ। ଦେଖ, ତାହା ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ଅଛି। ଅନନ୍ତର ଜିହୁଦା ଆପଣାମାନଙ୍କ ସତ୍ୟଲଙ୍ଘନ ସକାଶୁ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ବାବିଲକୁ ନୀତ ହେଲେ। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ଯାଜକଗଣ, ଲେବୀୟମାନେ ଓ ନଥିନୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାରସ୍ଥ ନଗର ସମୂହରେ ପ୍ରଥମେ ବସତି କଲେ। ପୁଣି ଜିହୁଦା ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଓ ବିନ୍ୟାମିନ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଓ ଇଫ୍ରାଇମ ଓ ମନସୀ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଏମାନେ ଜେରୁସାଲେମରେ ବାସ କଲେ। ଯଥା ଜିହୁଦାର ପୁତ୍ର ପେରସ୍ର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ବାନିର ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରପୌତ୍ର ଇମ୍ରିର ପ୍ରପୌତ୍ର ଅମ୍ରିର ପୌତ୍ର ଅମିହୁଦ୍ର ପୁତ୍ର ଉଥୟ, ଆଉ ସିଲୋନିୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଜାତ ଅସାୟ ଓ ତାହାର ସନ୍ତାନଗଣ, ଆଉ ସେରହର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜୁଏଲ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଭ୍ରାତୃଗଣ, ଏମାନେ 690 ଜଣ। ବିନ୍ୟାମିନ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ହସନୁଏଲର ପ୍ରପୌତ୍ର ହୋଦବିୟର ପୌତ୍ର ମସୁଲମର ପୁତ୍ର ସଲୁ, ଆଉ ଜିରହମର ପୁତ୍ର ଜିବ୍ନିୟ ଓ ମିଖ୍ରିର ପୌତ୍ର ଉସିର ପୁତ୍ର ଏଲା, ଆଉ ଇଦ୍ନିୟର ପ୍ରପୌତ୍ର ରୁଏଲର ପୌତ୍ର ସଫଟିୟର ପୁତ୍ର ମସୁଲମ। ଏମାନେ ଓ ଏମାନଙ୍କ ଭ୍ରାତୃଗଣ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ 956 ଜଣ ଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃବଂଶାନୁସାରେ ପିତୃବଂଶର ପ୍ରଧାନ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଉ ଯାଜକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଦଇୟ ଓ ଜିହୋୟାରିବ ଓ ଜାଖିନ୍ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅହିଟୁବ୍ର ଅତି ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରପୌତ୍ର ମୋରାୟତର ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରପୌତ୍ର ସାଦୋକର ପ୍ରପୌତ୍ର ମସୁଲମର ପୌତ୍ର ହିଲ୍କିୟର ପୁତ୍ର ଅସର୍ୟ, ଆଉ ମଲ୍କିୟର ପ୍ରପୌତ୍ର ପଶହୁରର ପୌତ୍ର ଜିରହାମର ପୁତ୍ର ଅଦାୟା। ପୁଣି ଇମେରର ଅତି ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରପୌତ୍ର ମସିଲମୋତର ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରପୌତ୍ର ମସୁଲମର ପ୍ରପୌତ୍ର ଜହସେରାର ପୌତ୍ର ଅଦିଏଲର ପୁତ୍ର ମାସୟ। ଏମାନେ ଓ ଏମାନଙ୍କ ଭ୍ରାତୃଗଣ 1760 ଜଣ। ଏମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃବଂଶର ପ୍ରଧାନ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହର ସେବାକର୍ମରେ ଅତି ଦକ୍ଷ ଥିଲେ। ଆଉ ଲେବ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମରାରୀ ବଂଶଜାତ ହସବିୟର ପ୍ରପୌତ୍ର ଅଶ୍ରିକାମର ପୌତ୍ର ହସୁବର ପୁତ୍ର ସମୟ, ଆଉ ବକବକର ହେରସ ଓ ଗାଲଲ ଓ ଆସଫର ପ୍ରପୌତ୍ର ସିକ୍ରିର ପୌତ୍ର ମିଖାର ପୁତ୍ର ମତନୀୟ, ଓ ଜିଦୁଥୁନର ପ୍ରପୌତ୍ର ଗାଲଲର ପୌତ୍ର ସମୟର ପୁତ୍ର ଓବଦିୟ, ଆଉ ନଟୋଫାତୀୟମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀ ଇଲକାନାର ପୌତ୍ର ଆଶାର ପୁତ୍ର ବେରିଖିୟ, ଆଉ ଦ୍ୱାରପାଳ ସଲୁମ ଓ ଅକ୍କୁବ ଓ ଟଲମୋନ ଓ ଅହିମୋନ ଓ ଏମାନଙ୍କ ଭ୍ରାତୃଗଣ ସଲୁମ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା। ଏମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ଥିତ ରାଜଦ୍ୱାରରେ ରହିଲେ। ଏମାନେ ଲେବି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଛାଉଣୀର ଦ୍ୱାରପାଳ। ଏହି ସଲୁମ କୋରହର ପ୍ରପୌତ୍ର ଅବିଆସଫର ପୌତ୍ର କୋରିର ପୁତ୍ର। ଓ ଏହାର ପିତୃବଂଶଜ କୋରିହୀୟ ଭ୍ରାତୃଗଣ ସେବା କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ଓ ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାର ସବୁର ରକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ପିତୃଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାଉଣୀରେ ନିଯୁକ୍ତ ଓ ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନର ରକ୍ଷକ ଥିଲେ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଇଲିଆସରର ପୁତ୍ର ପିନ୍ହସ ସେମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ। ମସେଲିମିୟର ପୁତ୍ର ଜିଖରିୟ ସମାଗମ ତମ୍ବୁର ଦ୍ୱାରପାଳ। ଦ୍ୱାରପାଳର କାର୍ଯ୍ୟାର୍ଥରେ ମନୋନୀତ ଏହି ଲୋକମାନେ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 212 ଜଣ। ଏମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମ ସମୂହରେ ଏମାନଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା। ଦାଉଦ ଓ ସାମୁଏଲ ଦର୍ଶକ ଏମାନଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କ ନିରୂପିତ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହେତୁ ଏମାନେ ଓ ଏମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ଅର୍ଥାତ୍ ତମ୍ବୁ ଗୃହର ଦ୍ୱାରପାଳ କର୍ମରେ ପ୍ରହରକୁ ପ୍ରହର ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ଏହି ଦ୍ୱାରପାଳମାନେ ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଚାରି ଦିଗରେ ରହିଲେ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମସ୍ଥ ଭ୍ରାତୃଗଣକୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହିବା ପାଇଁ ସମୟକୁ ସମୟ ଆସିବାକୁ ହେଲା, କାରଣ ଏହି ଲେବୀୟ ଚାରି ପ୍ରଧାନ ଦ୍ୱାରପାଳ ନିରୂପିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହର କୋଠରୀ ଓ ଭଣ୍ଡାର ସମୂହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ରାତ୍ରି କ୍ଷେପଣ କଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତହିଁର ରକ୍ଷାର ଭାର ଓ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା।
ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କେତେକ ଲୋକ ସେବାର୍ଥକ ପାତ୍ର ସବୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ, କାରଣ ସେହି ପାତ୍ର ସବୁ ସଂଖ୍ୟାନୁସାରେ ଭିତରକୁ ଅଣାଗଲା ଓ ବାହାରକୁ ନିଆଗଲା। ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କେତେକ ଲୋକ ଆବାସର ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସକଳ ପାତ୍ର ଓ ସରୁ ମଇଦା ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଓ ତୈଳ ଓ କୁନ୍ଦୁରୁ ଓ ଗନ୍ଧଦ୍ରବ୍ୟ ରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଆଉ ଯାଜକମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଜଣ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟର ତୈଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଆଉ ଲେବୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋରହୀୟ ସଲୁମର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ମତଥୀୟ ପକ୍ୱାନ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରଣର ନିରୂପିତ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭାତୃଗଣ କହାତୀୟ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଜଣ ପ୍ରତି ବିଶ୍ରାମବାର ଦର୍ଶନୀୟ ରୋଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ। ପୁଣି ଲେବୀୟମାନଙ୍କ ପିତୃବଂଶ ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ଗାୟକମାନେ, ସେମାନେ କୋଠରୀରେ ବାସ କଲେ ଓ ଅନ୍ୟ ସେବାରୁ ମୁକ୍ତ ଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିବାରାତ୍ରି ଆପଣା ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ହେଲା। ଏମାନେ ପ୍ରଧାନ ଲୋକ ଆପଣା ଆପଣାର ସମୁଦାୟ ବଂଶାବଳୀରେ ଲେବୀୟମାନଙ୍କର ପିତୃବଂଶ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ। ଏମାନେ ଜେରୁସାଲେମରେ ବାସ କଲେ। ଆଉ ଗିବିୟନର ପିତା ଜିଏଲ ଗିବିୟନରେ ବାସ କଲା। ତାହାର ଭାର୍ଯ୍ୟାର ନାମ ମାଖା। ତାହାର ପ୍ରଥମ ଜାତ ପୁତ୍ର ଅବଦୋନ। ତହୁଁ ସୁର ଓ କିସ୍ ଓ ବାଲ ଓ ନେର ଓ ନାଦବ ଓ ଗଦର ଓ ଅହିଓ ଓ ଜିଖରିୟ ଓ ମିକ୍ଲୋଥ ସିମିଆମକୁ ଜାତ କଲା। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଭ୍ରାତୃଗଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଆପଣା ଭ୍ରାତୃଗଣ ସହିତ ବାସ କଲେ। ନେର କିସ୍କୁ ଜାତ କଲା। କିସ୍ ସାଉଲଙ୍କୁ ଜାତ କଲା ଓ ସାଉଲ ଯୋନାଥନ ଓ ମଲକିସୁୟ ଓ ଅବିନାଦବ ଓ ଇସବାଲକୁ ଜାତ କଲେ। ପୁଣି ମରିବାଲ ଯୋନାଥନର ପୁତ୍ର ଥିଲା ଓ ମରିବାଲ ମିଖାକୁ ଜାତ କଲା। ମିଖାର ପୁତ୍ର ପିଥମ ଓ ମେଲକ ଓ ତହରେୟ ଓ ଆହସ ଜାରହକୁ ଜାତ କଲା ଓ ଜାରହ ଆଲେମତ ଓ ଅସ୍ମାବତ ଓ ସିମ୍ରିକି ଜାତ କଲା। ସିମ୍ରି ମୋତ୍ସାକୁ ଜାତ କଲା ଓ ମୋତ୍ସା ବିନିୟାକୁ ଜାତ କଲା। ବିନିୟାର ପୁତ୍ର ରଫାୟ, ତାହାର ପୁତ୍ର ଇଲିଆସା, ତାହାର ପୁତ୍ର ଆତ୍ସେଲ। ଆଉ ଆତ୍ସେଲର 6 ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଏହି: ଅସ୍ରିକାମ, ବୋଖରୁ ଓ ଇସ୍ମାଏଲ ଓ ସିୟରିୟ ଓ ଓବଦିୟ ଓ ହାନନ। ଏ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ସେଲର ସନ୍ତାନ। गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। आज बाइबल पठन दिन संख्या 145 सोमवार। आज आंबे माने प्रथम वंशावली 6 पर्व ठारू 9 पर्व पर्यंत पाठ करिबा तथा करिअछु। आसंतु सेही पठित शास्त्रांशर सारांश को चिंता करिबा। एठारे लेबीय गोष्ठीर वंशावली और दायित्व संबंध रे लेखा जायछि। लेबीय गोष्ठी हेउछि एक पृथकीकृत लोक तथा गोष्ठी जो मानकर कार्य थिला ताहांको लोकमानंकु दिया जायथिबा ईश्वरंको परित्राणर अनुग्रह संबंध रे जणाइबा। आमे एठारे महायाजक हारणंको वंशावली प्रथम लिखित होइथिबारो देखु और तत्परे हारणंको वंशावली व्यतीत अन्य मानंको वंशावली मध्य लिखित होइथिबारो देखिपारु। तत्परे मंदिरर उपासक मानंको वंशावलीर व्याख्या लिखित होइअछि और समग्र इस्राएल मध्य लेबीय मानंकर थैथानर सूचना प्रदान करा जाइअछि। इसाखर, बिन्यामिन, नप्ताली और मनसी, इफ्राइम और आशेर वंश जो माने जर्दन नदीर पश्चिम पार्श्वरे बास करुथिले एवं बिन्यामिन गोष्ठी जेउठारु इस्राएलर राजशासन प्रारंभ रे प्रथम राजा आसीथिले सेमानंकर परिचय आउ थरे उल्लेख करा जाइअछि। एहा उद्देश्यमूलक अटे, कारण यह पूर्वरु विचारकर्ता मानक समय रे बिन्यामिन गोष्ठी गोटे दुर्बल गोष्ठी बोली जना जाउथिला, किंतु वर्तमान ताहा ईश्वरंक प्रतिज्ञा अनुसार वृद्धि पाई गोटे सबल और सफल गोष्ठी भाव में प्रतिष्ठित होइअछि। ताहाकु देखाइबा। एही बिन्यामिन गोष्ठी जिहुदा गोष्ठी सहित मिसी सेमानंक प्रत्यावर्तन उतारे समृद्ध हेले। वंशावलीर शेष अंश अध्याय 9 बंदित्वरु फेरी आस्थिबा इस्राएल संप्रदायर लोकमानंको तालिका प्रदान करे और जेरुसालेम रे थैथान होइथिबा याजक लेबीय मानंको एवं साउल परिवार सारांश तथा तालिका प्रदान करे। यह थिला आजिर पठित शास्त्रांशर सारांश। ख्रीष्टंक ठारे एकत्र आहा यह कि आशीर्वादर विषय अटे। प्रभु आजिर पठन रे आम समस्तंकु आशीर्वाद करंतु।